دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلام اسے امیر اہل سنت کہتے ہیں. بھلا کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری. ایک ایک قطرے سے عالم کی آوازیں نہ تو کہنا الیاس. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے متعلق علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے. علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے بارے میں؟ کیونکہ کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو دعوت اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں. وہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے مسلک کے اعلیٰ حضرت کے بدار ہیں. حالانکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے تو پوری دنیا میں مسلک کے اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کیا ہے. پوری دنیا میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پھر آپ نے کس وجہ سے یہ کہہ دیا کہ دعوت اسلامی والے مسلک کے اعلیٰ حضرت کے غدار ہے؟ حضرات ایک طرف تو چند افراد لا علمی کی وجہ سے دعوت اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری جانب اہل سنت والجماعت کے بے شمار علماء کرام اور مشائخ اعظام اور مفتیان کرام دعوت اسلامی کی تائید فرماتے ہیں اور امیر اہل سنت کا ذکر کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. کوئی تو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. کوئی تو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الیاس قادری میرے غوث کا نائب ہے. کوئی تو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الیاس قادری کے اس امت مسلمہ پر بے شمار احسانات ہیں. کوئی تو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعوت اسلامی فیض رضا ہے. بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جن میں علماء اہل سنت نے دعوت اسلامی کی تائید فرمائی ہے. تمام ویڈیوز کو پیش کرنا ممکن نہیں. حضرات میں چند ویڈیوز کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دعوت اسلامی والے عین مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہیں یا نہیں. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو امید ہے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تنظیموں کو سنیوں کی مثالی تنظیم بنا دے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتکم العالیہ، ان کے ساتھ کسی کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کو صرف اس پہ لگا دیا کہ اللہ کے محبوب کی سنت کے رنگ میں جوانوں کو رنگ دیا. اس سے بڑی کون سی کرامت دیکھنی ہے لوگوں نے؟ اس سے بڑا کون سا کمال دیکھنا ہے؟ اور اللہ خیر صلات. اور یہ یاد رکھ لیں کہ میں ابھی تک کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بس اتنا کہتا ہوں کہ مولانا کی جانب اشارہ کر کے کوئی کلمہ ایسا کبھی کوئی بھی نہ کہے، ورنہ پھر مجھے بڑی صحیح طرح سے مرمت کرنی آتی ہے. سیدھی سی بات ہے، میں مولانا کی دل و جان سے قدر. آپ نے پوچھا دعوت اسلامی سے متعلق علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ کی ملاقات مولانا الیاس قادری صاحب سے ہوئی؟ دیکھیے ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ سنیوں کی جماعت ہے، اور مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کم سے کم آج سے 35 سال پہلے جانتا ہوں. تو آپ بتائیے ان کی کیا عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں. تو اس لیے وہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہیں، لہذا ان کی جو یہ دعوت اسلامی ہے یہ بہرحال یہاں تبلیغ کا کام کر رہی ہے. ہر جگہ رسمیاں دا بھی ہے، تاریاں دا سبحان اللہ تے یہ سارا فیض تے کوئی جگہ ہی ہے. یہ تے کھلن رسول اللہ دے کوئی جناب چنبیلی دا کوئی غلام دا یہ تے لوگوں کی خوشبو یہ سارے رسول اللہ دی. آپ آگے بڑھے اور دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیں، نکلے قافلوں میں کے ساتھ سفر کریں صحیح العقیدہ قافلوں والوں کے ساتھ. مجھ پر اپنے ایمان کی ضمانت چھوڑ دیں، قیامت میں میرا گریبان پکڑیے گا. میں کہتا ہوں نکلو ان کے ساتھ، جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرو، جاؤ اجتماعات میں جاؤ، ہر امام باندھو، ان کی سے نمازیں سیکھو، مسجدوں میں بالغان کے مدرسوں میں دین سیکھو. ان کے پاس بیٹھنے سے تمہیں حضور کے ذکر کی خوشبو ملے. اپنے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت کرو. بکری جب تک ریوڑ میں رہتی ہے بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، یہ مصطفیٰ کا ریوڑ ہے. ان کے ساتھ شامل رہو، عقیدوں کی فکر کرو، ورنہ سب نے ہے لیکن سچے عقیدے کام آئیں گے. اور جو جماعت میں ہے دعوت اسلامی میں ہے، میں ان سے کہوں ادھر ادھر کی توجہ نہ کرو، سیدھے راستے پر آ گئے ہو تو شیطان کبھی تمہیں رکنے نہیں دے گا اس راستے پر. لیکن مجھ پر اگر رتی برابر بھی یقین ہے تو میں تعلی اور تسنع نہیں کر رہا، ملائیت کو ایک طرف رکھ کر حضور کا خادم بن کر یہ بات عرض کر رہا ہوں. صحیح جماعت میں آ گئے ہو، صحیح لکیر مدنی چینل میں 24 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد بھی کوئی منظر خلاف اشارہ بتا دو،
कोई आवाज खिलाफ शरा बता दो। चैनल जैसी तफरीहात में इंटरटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट, जब इसमें शरीयत की मुखालफत नहीं है, जब मशीन को गुलाम बना लिया गया, मशीन में दीन डाल दिया, मशीन दीन के खिलाफ न सोचती है, न बोलती है, न दिखती है, न दिखाती है, जब मशीन पर दावत इस्लामी का इतना कब्जा है, तो अगर इन हाथों से दीन लिया जाए, दावत इस्लामी में आकर दीन लिया जाए, हमें जब मशीन का मिजाज बदला जा सकता है तो तुम्हारा मिजाज बदलने में क्या लगेगा। 200 ममालिक में मदनी चैनल देखा जा रहा है। इस मौके पर अपने दिल की तही गहराइयों के साथ अमीर अहले सुन्नत, कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह ताला को गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो ख्याल, वो दिल का दर्द जो उम्मत के लोग अपने सीनों में दबाए और छुपाए फिरा करते थे, उसे उन्होंने महसूस किया और अपने बुजुर्गों की ईमा पर और अपने मुर्शिद का फैजान साथ में लेकर, उनकी दुआएं साथ में लेकर इस तहरीक की बुनियाद डाली, जिसे दुनिया अहले सुन्नत वल जमात की वाहिद अवामी और इस्लामी तहरीक दावत इस्लामी के नाम से जानती और पहचानती। दावत इस्लामी के बारे में ऐसा इतनी बार हुआ है कि गिनती मुश्किल है कि जितने लोग फैजान मदीना आए या हमारी बातें सुनी, कहते हम तो कुछ और सोचते थे, हम तो कुछ और समझते थे आपके बारे में। अच्छा, हम तो हमें पता ही नहीं था इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जब हम अपनी बातें बताते हैं, अपना काम बताते हैं, तो वो किसको कहते हैं ना कि दम बखुद हो जाते हैं कि इतना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है, हमें तो अंदाजा नहीं था। तो बात वही है कि जब आप दूर रहेंगे तो आपके जहन में वसवसे आएंगे। जिन लोगों की दिल और रूह से इज्जत करता हूँ, उनमें एक मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी कल भी। और मैं उन्हें इस दौर में जिन लोगों ने बड़ा एहसान किया है ना उम्मत के साथ, उन लोगों में एक आदमी मैं उनको जानता हूँ। लेकिन इसका ये माना बिल्कुल नहीं है कि मेरे को तारीफ़ करने से कोई बुजुर्ग बड़ा हो जाएगा। मेरी तारीफ़ करने से उन्होंने काम किया है और बड़ी मेहनत के साथ किया है और बड़ी जद्दोजहद के साथ किया है। और उनके अकायद, उनके नज़रियात वही नज़रियात हैं जो 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा के नज़रियात हैं। और मजबूत अफकार और नज़रियात की मालिक बख्श। किसी शख्स के तरीक़ेकार से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर किसी का अकीदा ठीक हो, अमल मजबूत हो और तकवे की दौलत अल्लाह ने दी हो, तो फिर इसे सलूट ही करना चाहिए। अल्लाह ताला भला करे अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहू। खुदा की कसम, मेरे गौस पाक का नायब है, गौसुल आज़म के नायब हैं, और वो अजीम अल्लाह का वली जिसकी एक करामत नहीं है। मदनी चैनल देखो तो अलग करामत है, मदारिसुल मदीना देखो अलग करामत है, तालीम बालगा एक अलग करामत है, और इतना बड़ा तालीमी नेटवर्क एक अलग करामत है, फैजान मदीना की भरमार एक अलग करामत है, और हर शहर के अंदर दारुल इफ्ता एक अलग करामत है। बातें हैं, दिलों को ताज़गी मिलती है, ईमान में पुख्तगी मिलती है, और बहुत ज़्यादा सुरूर मिलता है जब हम अमीर सुन्नत के कदम में आते हैं। इस दौर के अंदर भी अमीर सुन्नत की इस कौम के ऊपर इतने एहसानात हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते। तो मैं चाहूँगा कि तमाम भाइयों को चाहिए, हमारे सनाख़ों को चाहिए कि बार बार अमीर सुन्नत के पास आते रहें ताकि दिलों को सुकून मिलता रहे। एक ही दुआ करता हूँ बार बार, या अल्लाह जिस तरह दामन ज़िंदगी में हाथ में इनका दामन है, तो क़यामत के रोज़ भी इनका दामन हमारे हाथ में रहे, यहाँ भी इनके साथ रहें और वहाँ भी उनके साथ। अमीर अहले सुन्नत के अंदर इस्तिकामत है, अलिफ से इस्तिकामत। इस्तिकामत मतलब मुस्तकिल मिजाजी, जो काम किया तो फिर वो किया, छोड़ा नहीं है, दाएं बाएं तवज्जो दी नहीं है, किया है तो फिर किया है, इस्तिकामत। दूसरा क्या है? इखलास। क्या है? जो काम किया है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, यही वजह है कि अल्लाह ने उसमें बरकत को डाल दिया। फिर हज़ारों लाखों करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया में उनके पीछे हैं। ये कैसे है भाई? ये इखलास की बरकत है कि जो काम भी किया है उसमें इखलास। तीसरा अलिफ क्या है? तीसरा अलिफ ये है इस्लाह उम्मत, उम्मत का दर्द, कि ये उम्मत का इस्लाह हो जाए। ये इस्लाह उम्मत जो है ना, ये दर्द मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। पहले तो हम ये समझते थे बचपन में कि शायद ये कोई रस्मी सा नारा है, ये स्लोगन है, इसे पुकारना है, इसे लगाना है, लोग बोलते हैं, कोई इसका बैच लगा रहा है, कोई इसका स्टिकर लगा रहा है। लेकिन जब कुरान और हदीस का मुताला किया तो पता चला कि अंबिया की जिंदगी का मकसद ही इस्लाह उम्मत था। जहाँ तक अमीर अहले सुन्नत
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب قبلہ مدد اللہ علی کی ذات کا تعلق ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں دنیا سنیت میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. خصوصیات جو نوجوان بیرا روی کے شکار ہے ان کو سنتوں کے پیکر اور سانچے میں ڈھالنا یہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, ان کے حوصلوں میں جو ہے بلندیاں عطا فرمائے, اور ان سے دین و سنیت اور خصوصی طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کا کام اسی طرح لیتا رہے. دعوت اسلامی کا اور تحریک لبیک کا کوئی اختلاف نہیں. تو یہ جو تصور پیدا کیا جاتا ہے, ضمن یہ بات آ گئی ہے کہ لو جی یہ تحریک لبیک یہ جناب دعوت اسلامی کے مخالف ہے, ان کا مشن اور ہے, ان کا اور ہے, وہ غیر سیاسی ہیں اور یہ سیاسی ہیں. بھائی ایسی کوئی بات نہیں. دعوت اسلامی غیر سیاسی ہے اور یہ تحریک لبیک یہ سیاسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جہاں وہ غیر سیاسی ہے, یہ تحریک لبیک دراصل دعوت اسلامی کا سیاسی ونگ ہے. سب کو خاص نصیحت سمجھیں, وصیت سمجھیں, یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے, اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے. بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد, ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے, ہو تو ہمیں پہچان نہیں, اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں, ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے لیے رہیں. تار گزرے ہیں 3, وہ بڑا خوبصورت اس دن قبلہ شاہ صاحب نے بیان کیا. یہ پہلے اتار ہیں حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دوسرے ہیں حضرت خواجہ علاؤ الدین اتار حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ, اور تیسرے ہیں ہمارے اتار امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی مدد اللہ علی, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور حضرت کو دیکھ کے حضرت اسلاف یاد آتے ہیں. حضرت یہ اب جو رہ گئی نا خانقاہوں میں بس کرامتیں نہیں تھیں حضرت, وہاں علم ہوا کرتا تھا. وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مدنی مذاکرہ, وہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس ایسی ہوتی ہوگی. حضرت بیٹھے ہیں, امام یوسف بیٹھے ہیں, امام ظفر بیٹھے ہیں, امام محمد بیٹھے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر حضرت علم پر گفتگو کی جائے. بھائی یہی تو ولایت ہے. حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہے انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا. اس پر کچھ لوگوں کو رنج ہوا اور انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں اور ان سے جھگڑے شروع کر دیے, اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحبت کو نہیں دیکھ رہے کہ آخر وہ صحابی کس پیغمبر کے ہیں, اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے, آئے اور آیت لکھے, آئے اور میرا خط لکھے. یعنی کتنا رازدار. لیکن ان 2 جماعتوں نے بڑا کام کیا. یہاں آنے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا, دعوت اسلامی, سنی دعوت اسلامی, ان کے امیروں کو اللہ پاک اور زیادہ خدمت کی توفیق بخشے, اور جو اس کے کارکنان ہیں, جو مبلغین ہیں, جو سنیت کی انتھک کوشش کر رہے ہیں سنیت کی خدمت کی, اللہ پاک ان کو سلامت چینل دیکھنا, مدنی چینل دیکھو. سویرے لاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے, دوپہر لگاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے, رات لگاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے. تبھی میر اہل سنت نے مدرسے بنائے, نام کیا, مدرسۃ المدینہ. جامعہ بنائے, جامعۃ المدینہ. اور ایک کتابوں کا شعبہ بنایا, المدینۃ العلمیہ ہے, مکتبۃ المدینہ. اور ہر طرف مدینہ مدینہ ہے. اس بندے کے ساتھ جڑ جاؤ, خدا کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی. طارق جمیل اکٹھے کرو, الیاس قادری کی جوتی کے ساتھ نہیں ملتے. خدا کی قسم مجھے بتاؤ, اتنا متقی پرہیزگار عالم جس نے نجدیت کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکا ہے, امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ. جن سے بھی وہ ہے اور رہے گا اس وقت تک رہے گا جب تک ان کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق نہیں ہو جاتا. تو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی نعوذ باللہ صلح کلیت والی بات کرتا ہوں. نہیں, میرے خمیر میں یہ ہے ہی نہیں, صلح کلیت ہے ہی نہیں, سوال ہی نہیں. جو اللہ رسول کو برا بھلا بولے, میرے غوث پاک کی گستاخی کرے, میرے صحابہ کی شان میں مطلب بے ادبی کرے, اور پھر ہم سب مل کر کام کرے, نہ ایسا نہیں ہوا. میں حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے. یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں. اللہ کریم علماء اہل سنت کا وفادار رکھے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جامعہ فیضان مدینہ میں حاضری کا موقع نصیب ہوا.
तमाम शोबा जात को तो नहीं देख पाया, लेकिन चंद शोबा जात को देखकर कल्बी मुसरत और फरहत हुई है। अल्लाह ताला की बारगाह में बसमी में कल्ब दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की और उरूज नसीब फरमाए और इस्लाम की नशत सानिया के लिए इस मरकज़ को एक बेहतर किरदार अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों का हिसार नसीब फरमाए। कुल्लुना मिन कुल्लिल बिलाद अतैना बिक़ुव्वति रूहानियति औलियाइल्लाह व ख़ास्सतन मिनहुम सय्यदी व शैखी व इमामी सैयदना अहमद इलियास। हुजूर फरमा रहे हैं कि हम सब अपने अपने घरों से और मुख्तलिफ दुनिया के ममा से यहाँ पर जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के औलिया अल्लाह की नजर इनायत ही है और उन सब में जो खास नजर इनायत हम सब पर और मुझ पर है वो मेरे इमाम और मेरे शेख अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद इलियास अख्तार का। साथ ही साथ जो फतावा रज़विया शरीफ की हमारे पाकिस्तान के उलमा ने 12 जिल्दों को 30 जिल्दों में किया, उसकी तराजिम वगैरह के साथ तखरीज के साथ, उसको भी ऑनलाइन वर्शन में सर्चेबल के हिसाब से ऑनलाइन वर्शन CD के जरिए सबसे पहले मेरे ख्याल से काम करने वाले दावत इस्लामी, और इसी तरह उनके वेबसाइट में dawat-e-islami.net में कई हजार किताबें आप पाएंगे, जिसमें आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह की, हुजूर सदरुश शरिया की और दीगर हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत की किताबें और कई ऐसी किताबें जो 400-500 साल पहले के बुजुर्गों की लिखी हुई थी, उसको भी तर्जुमा करके अपने वेबसाइट में अपलोड किया है। और अंग्रेजी में कई किताबें कई मुल्क के कई ज़बान में, यहाँ तक कि केन्या की ज़बान में, श्रीलंका की ज़बान में भी कुछ किताबें इन्होंने शाया। बार ये सवाल किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर सवाल किया गया कि ये लोग ख्वाब में कभी मदीना देखते हैं, कभी क्या देखते हैं। मैं कहा भाई जो जिस चीज़ में रहेगा वही देखेगा। मैं मिसाल देता हूँ, कोई कपड़ा बेचता है तो रात भर कैंची चलाता रहता है, तो ऐसी कोई मदीना का तस्वूर मदीना हमेशा किए रहता है, मदीना की यादों में बसा रहता है, तो जाहिर सी बात है उसको ख्वाब में मदीना नज़र आएगा। अब मदनी चैनल से के बारे में तो मैं बहुत पहले से ये सोचता रहा, बल्कि मैं अपनी निजी मजलिसों में इनफरादी तौर पर अपने इन इस्लामी मुबल्लिगीन से कहता रहा कि भाई मेरा अपना जो नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि आज के हालात में हाजत का तहक़्क़ुक़ हो चुका है। एक हाजत ये हमारे फ़िक़ही इस्तिलाह है कि अगर उस पर अमल ना किया जाए तो बहुत सारे लोगों के दीन, ईमान, इज़्ज़त, नामूस ये दुश्वारियों में, ख़तरे में मुब्तला हो जाते हैं। तो मेरे नज़रिए से मैंने कहा कि भाई अब तो बहुत ज़रूरी हो गया कि हमारे लोग आएँ, वरना अच्छे ख़राब का लोग इम्तियाज़ ख़त्म कर देंगे कि इस्लाम आलमी मज़हब है, पूरे आलम में हमें पहुँचाना है। जाहिर सी बात है मुझ में वो सकत नहीं, अबू बकर भाई में वो सकत नहीं कि पूरी दुनिया में हम जा सकें। इसलिए इस्लाम के आलमी मज़हब होने का तकाज़ा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये नेमत इलाहिया है इस वक्त, और इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर इसको इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग बैठ के अपने कमरे में मातम के सिवा कुछ ना कर सकेंगे। मदनी चैनल से मुतालिक मुझे बताया गया कि ऐड तक नहीं आते इस पर, इसीलिए कि ऐड में आएंगे तो लेडीज़ आएंगी, ये आएगा वो आएगा, इसलिए ऐड भी नहीं लेते ये लोग। और म्यूज़िक भी, मुझे हैरत भी है कि इतना बड़ा ये चैनल कैसे चल रहा है ऐड के बग़ैर, लेकिन ये मैं समझता हूँ परवरदिगार आलम का करम है और फैज़ाने औलियाए किराम है कि ये चल रहा है। और इसको बाकी रखने के लिए हम अहले सरवत हज़रात से गुजारिश करेंगे कि इसको इसी इस्लामी रंग ढंग पे बाकी रखने के लिए आप हज़रात अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी रज़वी बानी दावत इस्लामी को भी सिलसिला आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया बरेली शरीफ का माज़ून मुकर्रर करता हूँ। अल्लाह ताला उनके जरिए भी इश्क़ रसूल, इश्क़ आला हज़रत को आम फरमाए। मैं कहता हूं कि इस सदी के अंदर पिछली सदी के मुजद्दिद आला हजरत हैं, इस सदी के बड़े मुजद्दिद भी आला हजरत हैं, लेकिन आला हजरत के कदमों में दो मुजद्दिद खड़े हैं। एक ने इल्म के रंग में दुनिया में इनकिलाब बर्पा किया, उसे अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, और एक ने हुजूर के गुस्ताखों के सामने खड़े होकर उनके पितरे फाड़ के रख दिए, उसे अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। देखिए जो बेचारे ऐसे ही पगड़ियां बदल, ओ जी हमने देखा है कई ऐसे हैं वो खारजी हैं। मैंने कहा अच्छा अब दावत इस्लामी वाले खारजी हो गए, तो मोहतरम आप अपने अब्बे का नाम बताएं, तेरा बाप कौन है?
तुझे शर्म नहीं आती है? तू तो एक तकरीर करे और 70,000 तो गढ़ 10 मुहर्रम नो तू तकरीर नहीं करता। ये दावत इस्लामी वाला बाबे ने तो 1.5 लाख मुरीद निकाल दिया था कि 8, 9, 10 मुहर्रम को इमाम अली मुकाम के मिशन के लिए सफर करो। लोग बाजारों में घूमते ने बताओ हुसैन वहां नमाज और कुरान पढ़ता रहा, हम मस्जिद में बैठ के पढ़ते रहेंगे। बता तू हुसैनी मिशन पे काम कर रहा 70,000 लेके या बाबा इलियास कादरी कर रहे हैं? बता कौन कर रहा है? गैरत कर, अपने जुमलों पे गौर कर, चंद चमचे कड़छों को राजी ना कर। मैंने एक मुल्ला की तकरीर सुनी, चंगा हट्टा कट्टा है, वो तकरीर कर रहा है और कहता दावत इस्लामी वाले मसवाक से प्यार करते हैं, जिसको नबी ने मुंह में फेरा है तो अहले बैत से। अगू चुप कर गया तो सामने ले वाह 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 वाह। मैंने कहा यार इस बंदे को अगर वो मेरी ये बात सुने तो मुझे अपना दुश्मन ना समझे, छोटा भाई समझ ले। तो मैं कहता हूं उसको शर्म से डूब जाना चाहिए। क्या तू ये पैगाम दे रहा है कि दावत इस्लामी वाले अहले बैत से प्यार नहीं करते? मेरे पीर मुर्शिद कहते हैं मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, अगर एक एक कतरे से या अली की आवाजें ना आए तो कहना इलियास कादरी ही नहीं। शुक्र कि अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब को ये सआदत बख्शी कि उन्होंने, इसको कहना चाहिए कि पूरी तरह कुर्बानी दी, अपनी सारी जवानी लगा दी इधर और काम किया और एक बड़ा अच्छा माहौल बना। देखें तंजीमी कमज़ोरियाँ भी हो सकती हैं कुछ और, लेकिन माशाअल्लाह तरबियत के हवाले से, अकायद के हवाले से बड़ा अच्छा काम हुआ है। और अब और ज़्यादा खुशी है कि इल्मी काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर आपने जो फतावा रज़विया शरीफ को मुरतब किया है कि कहाँ एक शख्स जो 30-40 जल्दें ले और फिर ढूंढे, एक सीडी में आपने उसको सच के हवाले से जमा किया। मैं आपके इन कामों की बहुत कदर करता हूँ। मीडिया का दौर है, हमें हर सतह पर जाकर सच की आवाज़ को बुलंद करना है, घर घर पहुँचाना है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी माहौल का पल्ला बड़ा है। अल्लाह हमारी मोहब्बत सलामत। 110 साल हो गए तकरीबन काम कर रहे हैं, कहते हैं हमारा काम फुला मुल्क में भी है, फुला मुल्क में भी, फुला मुल्क में भी, फुला मुल्क में भी। उनका सारे एक ही बारी गिन के दसते हैं हमारे 32-33 मुल्क। मैंने कहा कौन कौन से? कहते हैं जी अफ्रीका में, कहा जिथे रोटी नहीं उथे जाके गल्लां कर दे। ठीक है, 32 या 40 ममालिक में 110 साल की मेहनत के बाद तुम्हारा काम पहुंचा है। मैंने कहा एक इलियास हमारे भी है, एक मेरे भी हैं इलियास। कहते हैं तारुफ। मैंने कहा 1982 में काम शुरू किया, 2020 के अंदर दुनिया के 120 ममालिक में या रसूल अल्लाह के नारे लगाकर दुनिया को हिला के रख दिया है। वो जो काम इलियास कादरी कर रहा है, वो जो इलियास कादरी नबी की इज्जत पर पहरा दे रहा है, वो जो इलियास कादरी सालाना बुनियादों पर हजारों उलमा फारिग कर रहा है, मुझे बताओ ये कहां जा रहे हैं? तुम्हारे पास ऐसा कोई है जिसको देखो बैठ के नहीं इलियास कादरी साहब रैलियों में क्यों नहीं आते? जालिमों, जो महाज वो तैयार कर रहा है, जो बंदे वो तैयार करके तुम्हें और तुम्हारी नस्लों के अंदर इश्क रसूल पैदा कर रहा है। सिर्फ इलियास कादरी को मिनिमाइज कीजिए, आप इलियास कादरी को निकाल दीजिए अहले सुन्नत में से, क्या बच रहा है आपके पास? मुझे बताइए। आपकी रैलियों में कौन बचेगा? आपके धरनों में कौन बचेगा? आपके एहतजाजों में कौन बचेगा? आपकी मस्जिदों में कौन बचेगा? आपके मिलादों में कौन बचेगा? आपके नातखानों में कौन बचेगा? हाँ, बड़े बड़े नाम नातखानों के। आपके उलमा में कौन बचेगा? आपके मुफ्तियाने किराम में बड़े बड़े नाम हैं जो इलियास कादरी के कदमों को बोसा लेकर बने। मैं चलो आज मुर्शिद अतार के शहर में बैठा हूँ, देखो कैसा नारा दिया। ये नहीं जी मैं लोगों की सलाह करनी, फरमाया मुझे अपनी पहले अपनी कमाल बात है यार, ये नहीं किया कि सारियां नहीं करनी है, फरमाया नहीं मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मैं कहता हूँ अगर किसी ने सूफी देखना हो तो मुर्शिद अतार को देख लो। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मैं सही कह रहा हूँ आपको, सुभान अल्लाह। अगर आपने किसी हकीकी सूफी को देखना हो मुर्शिद अतार को देखो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद पाक अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने मौला अली के नाम पर 2121 मसाजिद बनाने का ऐलान किया है। माशाअल्लाह, 2121 मसाजिद। माशाअल्लाह। कि 2100 मुत्तफिका थी, फिर आपने 21 में उसमें अलग इजाफा किया, अल्लाह, यानी 2100 मजलिस की मुत्तफिका थी, आपने फरमाया मैं इसमें डबल निस्बत 21 की हज़रत मौला अली की वजह से।
اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ امید کرتا ہوں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ بات اظہر من الشمس یعنی سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہوگی کہ دعوت اسلامی فیض رضا کا نام ہے۔ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی تائید میں بے شمار علماء اہل سنت کھڑے ہیں۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفتی بدر الدین قادری مصباحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، سر پہ امامہ ماتھے پہ سجدے کا نور ہے، سر پہ امامہ ماتھے پہ سجدے کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، ہے بدر رضو بھی تیرے کردار کا اسیر، ہے بدر رضو بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ دعوت اسلامی زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔